بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں. جی ہاں, اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ, ان کو بخوبی جانتے ہوں گے آپ, اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. پکاؤ میڈیا میں سے ہی ہے یہ بھی, سدھیر چودھری نام ہے ان کا, اور سوشل میڈیا پر ان کی یہ ویڈیو بڑا گردش کر رہی ہے, بڑا وائرل ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا بات, مہاراشٹر کی سرکار بدل گئی کیا؟ امتیاز جلیل صاحب کی ریلی کے بعد بدل گئے یہ لوگ. امتیاز جلیل صاحب کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے اور بڑے اچھے انداز میں تعریف کی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں سرکار بدل گئی کیا؟ کیا ہوا ایسا؟ کیا بدل گئے؟ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں. نہیں, بدلے نہیں ہے یہ. جی ہاں, بدلے نہیں ہیں, بلکہ بڑے مہذب انداز میں اور بڑی چالاکی کے ساتھ میں مسلمانوں کی کچھ باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. یہ سمجھیں پہلے آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ابھی چھوڑ کر نہ جائیں ویڈیو کو, میری بات سن لینا ذرا. پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا دوں. ہاں, بڑا گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر, بڑا تعریف و توصیف ہو رہی ہے امتیاز جلیل صاحب کی, کہ امتیاز جلیل صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. گودی میڈیا کرنے لگی, گودی میڈیا نے پلٹی مار دی, کیا ہو گیا ایسا, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور لوگ بڑا اچھا مان رہے ہیں سدھیر چودھری کو, لیکن کتنی چالاکی کے ساتھ, کتنے مہذب انداز میں, کس طرح سے مسلمانوں کی باتوں کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو کو دیکھیں آپ, پہلے اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں آپ, اس کے بعد میں آپ سے چند باتیں کروں گا. چھوڑ کر کے نہ جائیں, میری بات سن لینا آپ سے گزارش ہے. چینل پر پہلی مرتبہ اگر حاضر ہوئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. دیکھ لیں پہلے آپ سے. لیکن مہاراشٹر میں جب دیش کے 21 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 12,000 مسلمان سڑکوں پر اتر آئے تو ان درشیوں نے ہر کسی کو حیران کر دیا. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کے 1% کو چھوڑ دیجیے, دیش کے 0.01% مسلمانوں کے سڑکوں پر اترنے سے اگر ایسا جن سیلاب آ سکتا ہے, تو اگر 1% مسلمان سڑکوں پر اتر آئے تو دیش میں کیا استھتی ہو سکتی ہے, آپ کلپنا کیجیے. اس ریلی میں 3 نئی باتیں دیکھنے کو ملی. پہلی بات یہ کہ بھارت کے مسلمانوں نے اپنی رننیتی کو بدلا ہے, مسلمانوں کے نیتاؤں نے رننیتی کو بدلا ہے, اور اب وہ اپنی چھوی کو بدل رہے ہیں. اور اب آج کا مسلمان اپنے آپ کو راشٹرواد سے اور ترنگے سے جوڑ رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ریلی میں ترنگے جھنڈے کا استعمال کبھی نہیں دیکھا ہوگا. دوسرا, ترنگا اور بھارت کے سمویدھان کے ساتھ یاترا کر کے مسلمانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اسی دیش بھارت سے تھے, بھارت سے ہیں اور بھارت میں ہی رہیں گے. جو لوگ انہیں پاکستان بھیجنے کی بات کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان پاکستان کا سمرتھن کرتا ہے, یہ ایسے لوگوں کو ہمارے دیش کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جواب ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے, ہم یہیں رہیں گے, ہاتھ میں ترنگا لے کر ہی رہیں گے. تیسری بات, ان تصویروں میں آپ مسلمانوں کی اس زبردست ایکتا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. حال ہی میں مولانا توقیر رضا نے کہا تھا کہ 1% مسلمان بھی اگر سڑکوں پر اتر آئے تو سرکار کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. 1% کی بات کہی تھی انہوں نے, لیکن اس معاملے میں تو 1% نہیں بلکہ صرف 0.01% مسلمانوں کے سڑکوں پر اترنے سے ہی راستے ٹھپ ہو گئے. ممبئی کے ملند ٹول ناکے پر ان لوگوں کو روکنے کے لیے 3,000 پولیس کرمیوں کو تعینات کرنا پڑا, اور گیاپن سونپنے کے بعد یہ سبھی پردرشنکاری مسلمان اپنے اپنے ترنگوں کے ساتھ واپس چھترپتی سمبھاجی نگر لوٹ گئے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر 1% مسلمان سڑکوں پر اگر اتر آئے تب کیا ہوگا. بھارت میں مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ 15% ہے, یعنی لگ بھگ 21 کروڑ, اور دنیا کی 11% مسلم آبادی اکیلے بھارت میں رہتی ہے. یعنی پوری دنیا کے سارے مسلمانوں میں سے 11% آبادی بھارت میں رہتی ہے, اور آج انڈونیشیا کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں. اور سوچئے جب 12,000 مسلمانوں مہاراشٹر کی سڑکوں پر اترنے سے اتنا بڑا جن سیلاب آ گیا, تو اگر 21 کروڑ میں سے 1% یعنی 21 لاکھ مسلمان بھی سڑکوں پر اگر اتر آئے تو دیش میں کیا استھتی ہوگی. ایکتا. اور انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ انہیں ضرورت سے زیادہ دبائیں گے تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے, اور سنکھیا اتنی بڑی ہوگی کہ سرکار اور پولیس بھی انہیں سنبھال نہیں پائیں گے. تو انہوں نے ایکتا دکھائی ہے, اپنی طاقت کا ایک چھوٹا سا ٹریلر دیش کے مسلمانوں نے آج دیش کو دکھانے کی کوشش کی. دیکھ لیا آپ نے یہ ویڈیو, کس حد تک بات ٹھیک ہے انصاف کی. کچھ باتیں تو ٹھیک ہی کہی ہیں ویسے, جو متحد ہونے والی بات کی, اتحاد والی کی, مل گئے, متحد ہو گئے, ایک ہو گئے مسلم. لیکن زیادہ تر باتیں بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے پیش کی, مسلمانوں کی بات, ان باتوں کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا. سب سے پہلی چیز, ہندوستان کے اندر 21 کروڑ مسلمان ہیں,
35 करोड़ मुसलमान हैं। जी हाँ, 15%, 21 करोड़ बता रहे हैं ये, 21 करोड़ नहीं 35 करोड़ मुसलमान हैं। दूसरी चीज़ क्या कहा इसने कि 12,000 लोग सड़कों पर उतरे महाराष्ट्र के, 12,000 लोग थे। 35-37 हज़ार तो बताया जा रहा है वहाँ पर गाड़ियाँ थीं, और ये साहब कह रहे हैं कि 12,000 लोग वहाँ पर सड़कों पर उतरे। और क्या कह रहा है ये कह रहा है कि तिरंगे को पहली बार तिरंगा हाथ में लेकर के रैली निकाली गई है। कह रहा है इससे पहले मुसलमानों ने तिरंगा कभी नहीं उठाया, तिरंगा रैली कभी नहीं निकाली है, कभी भी तिरंगा हाथ में नहीं लिया। अरे मुसलमान सीने से लगा करके रखता है तिरंगा, ये तो तुम्हारे जहनों में गोबर भरा हुआ है, तुम नहीं समझोगे। ये तो तुम्हारे जहनों में जो गोबर भरा हुआ है ना, जो इस तरह की तुम बातों को गलत तरीके से पेश करते हो, कुछ होता है और कुछ दिखाते हो। इसी तरह से इस रैली को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि नारे तकबीर के नारे लगाए गए, नारे तकबीर के सदाएं बुलंद की वहाँ पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमारी मजहबी रैली थी है, अपने आका के लिए, अपने नबी के लिए इस रैली को निकाला गया था। तो नारे तकबीर के नारे लगाए तो इसमें क्या गलत, क्या परेशानी हो गई भाई? अगर अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए तो क्या परेशानी हो गई भाई? तुम लोग तो इस तरह से पेश करते हो जीएसआर के नारे को, जिस तरह से गाली पेश किया गाली दे रहे हैं, दंगों में उसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ देखो इस तरह का कोई मामला पेश आता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पर अतीक अहमद को जब मारा गया तो उसके कातिलों ने जब उसको मारा था तो वहाँ पर पुलिस कस्टडी में मौजूद जेएसआर के नारे लगा करके उन पर हमला किया गया था। देखा नहीं है आपने कि जो होता है वो तुम नहीं दिखाते हो, गलत तरीके से बड़े चालाकी से पेश कर रहे हो, बड़ी चालाकी दिखा रहे हो भाई। मुसलमान सारे मुसलमान बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो तिरंगे को सीने से लगा करके रखता है कि पहली बार तिरंगा रैली निकाली गई हिंदुस्तान के अंदर। और वो लोग जो कहते थे कि मुंबई का भी बंद नहीं हो सकती, मुंबई का भी बंद नहीं हो सकती, देख लिया तुमने। अभी कह रहे हो अपने मुंह से 1% मुसलमान, 1% भी मुसलमान नहीं थे। और अगर 1% मुसलमान अगर उतर के आ गए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद होने की ज़रूरत है मुसलमानों को। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हिंदुस्तान की आंख है, आंख। मुसलमानों पर भी सियासत होती है, मुसलमानों पर ही सियासत होती है, लेकिन मुसलमान समझता ही नहीं है। देख रहे नहीं है आपने, सिर्फ एक इशारे पर, ये तो एक झलक थी, एक झलक थी, इनके कलेजे फट गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमान सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से अगर मुत्तहिद हो जाए ना, तो देखना क्या से क्या होता है। बल्कि मुसलमान खुद को देख, सुना होगा कहावत कि लोहा लोहे को काटता है। कुहाड़ी के अंदर बेट होता है लेकिन लोहा लोहे को काटता है, लकड़ी का बेट। लकड़ी नहीं काटती, लोहे को काटता लोहा ही है, लेकिन क्यों? उसके पीछे से उसमें लकड़ी का बेट घुसा हुआ होता है। हाँ, इसी तरह से मुसलमान को काटता है, इसी तरह से मुसलमान को की वजह से ही हारता है हर जगह, मुसलमान की वजह से ही फंसता है हर जगह। मुसलमान हमें और आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अगर मुत्तहिद रहे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखना आप कैसे क्या होगा। इनके 1% भी नहीं बता रहा है, कह रहा है कि 1% भी नहीं थे, और अगर 1% मुसलमान रोडों पर अगर आ गए तो क्या से क्या होगा। कलेजे फटे हुए इन लोगों के। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे नहीं लगाते अगर इस रैली में तो क्या लगाते? ये हमारी मजहबी रैली थी। नारे तकबीर के नारे नहीं लगाते तो क्या लगाते? ये हमारी मजहबी रैली थी। तुम भी तो हर जगह जीएसआर करते हो, घूमते हो हर जगह, हर दंगे में, हर जगह, हर मस्जिद के सामने जीएसआर के नारे लगाए जाते हैं। वो क्या होता है? उसको क्यों पेश नहीं करते हो तुम लोग? किस तरह की बातें करते हो, किस अंदाज में, बड़ी चालाकी के साथ में पेश कर रहे हो भाई कि 12,000 मुसलमानों ने, 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, 35 करोड़ मुसलमान हैं कि तिरंगा लेकर के पहली बार रैली निकाली गई हिंदुस्तान के अंदर। ये मुसलमान अपने सीने से लगा करके रखता है तिरंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों से ज़्यादा मोहब्बत कर लोगे देश से, मुसलमानों से ज़्यादा कुर्बानी दी तुमने। इंडिया गेट पर जाओ, पढ़ो जाके नाम, इंडिया गेट पर जाके नाम पढ़ो, कितने मुसलमान शहीद हुए इस देश को आज़ाद कराने में। मुसलमानों को भगाएंगे देश से, इनके बाप का है हिंदुस्तान, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। तुम्हारा वही हिसाब है, तुमने रात भर मुसलमान अपने हाथों में चिराग लिए बैठे रहे, सुबह को आकर के तुमने अपने हाथों में चिराग ले लिए, बन गए आज़ादी के हीरो। ये बात बारहा कहता हूँ इस बात को मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों पर ही सियासत होती है, लेकिन मुसलमान समझता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक झलक थी, ये एक ही झलक ने इनके कलेजे फाड़ दिए। हाँ, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इत्तिफाक़ व इत्तिहाद अता फरमाए मुसलमानों के दरमियान। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।